بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ معكم سلسلة حلول وشرح الكتاب المدرسي لمادة اللغة الفرنسية la langue française pour les élèves de 5e année primaire لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. Je commence par le projet 1 أو المشروع الأول. Le projet 1 c'est au titre وبعنوان au zoo تعني في حديقة الحيوان au zoo. Séquence 1 le projet 1 أو المشروع الأول فيه séquence 1 و séquence 2 أي جزئين deux parties. Une séquence au titre Pauvre petite gazelle et la deuxième et l'autre séquence c'est au titre C'est un vrai فنك. أو الجزء الأول بعنوان الغزالة الصغيرة المسكينة والجزء الثاني بعنوان هل هذا فنك حقيقي أو هذا فنك حقيقي C'est un vrai فنك. À la fin du projet 1, ensemble, nous allons réaliser des posters d'animaux sauvages. في نهاية المشروع الأول معا سوف نكون وضعيات إدماجية أو مشاريع أي نتحدث عن الحيوانات المتوحشة les animaux sauvages أو الحيوانات المفترسة. La page numéro 12, séquence 1, j'observe et j'écoute. J'observe et j'écoute. أي ألاحظ وأسمع. Pauvre petite gazelle. Pauvre petite gazelle أو الغزالة الصغيرة المسكينة. 1. Regarde le dessin. Dis où sont les élèves. لاحظ أو شاهد الصورة. ها هي الصورة أمامي. ثم قل أين التلاميذ أو أين هم التلاميذ. هنا نلاحظ أن هناك حيوانات. Là, il y a une girafe, un lion, des gazelles. هنا أين توجد الحيوانات؟ الحيوانات توجد في حديقة الحيوان. توجد في حديقة الحيوان. إذا التلاميذ هنا في حديقة الحيوان. قال لي où sont les élèves؟ Les élèves sont au zoo أي التلاميذ موجودون أو هم في حديقة الحيوان au zoo. الآن قال لي j'écoute quoi؟ قال لي أسمع ماذا؟ أسمع النص هنا قال لي بعنوان Pauvre petite gazelle page 102 الصفحة 102. Le titre Pauvre petite gazelle العنوان الغزالة الصغيرة المسكينة. يوسف هذا عبارة عن حوار dialogue. Youssef, quels sont les personnages? J'ai une question, لدي سؤال. Quels sont les personnages de ce dialogue? ما هي شخصيات هذا الحوار؟ يوسف أو الإجابة ستكون les personnages de ce dialogue ou de ce texte. Youssef sont Youssef, Nariman, Yassine, Sofiane, Amira et le maître. أي المعلم. نقرأ. On lit. Youssef. Oh, le parc est très grand. Vraiment très grand. Nariman. Oh, venez voir par ici. Il y a 4 gazelles derrière les barreaux. Nariman. Yassine. Ah, ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des patines. Sofiane, ce sont des animaux sauvages. Yassine, oh, regardez la petite à gauche. Elle est couchée, elle ne bouge pas. Amira, oh là là, elle est blessée à la patte.
C'est une bête fragile. Yassine. Pauvre petite gazelle. Nariman. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? Le maître, c'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. Elle soigne la gazelle. Yassine. Ah, donc c'est le médecin des animaux. Massinissa, la vétérinaire s'appelle Madame Amrani. C'est notre voisine. Youssef. Ouf, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. Le maître. Allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. الآن نشرح يوسف. الحديقة كبيرة جدا. حقا إنها كبيرة. نريمان. أوه تعالوا إلى هنا. هناك 4 غزالات وراء السياج. les barreaux السياج. ياسين. Ce sont de belles gazelles. Oh إنها جميلة. Elles ont de jolies cornes. لديها قرون جميلة ورجلين. هنا بات تعني أرجل. فين وتعني رقيقة. لديها أرجل رقيقة. سفيان. إنها حيوانات مفترسة. sauvage أي مفترسة أو متوحشة. ياسين. Regardez la petite à gauche. انظروا للغزالة الصغيرة على اليسار. Elle est couchée. Elle ne bouge pas. إنها لا تتحرك. أميرة. Oh là là. إنها مصابة في رجلها. Elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. إنها كائن حساس. ياسين. يا لها من غزالة مسكينة. غزالة صغيرة مسكينة. petite وتعني صغيرة. نريمان قالت أستاذ. من بجانب الغزالة الصغيرة؟ الأستاذ. إنها البيطرية. لا فيترينير هي البيطرية. Elle soigne la gazelle. إنها تعالج الغزالة. ياسين. Donc c'est le médecin des animaux. إنها طبيبة الحيوانات. البيطري هو طبيب الحيوانات. Massinissa, la vétérinaire s'appelle Madame Amrani. C'est notre voisine. البيطرية اسمها عمراني. إنها جارتنا. ياسين. أوف نحن تعبانون. Ouf, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. نحن لا نستطيع إكمال الزيارة. الأستاذ. هيا يا تلاميذ. Allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. لنرتاح قليلا قبل الغداء. le déjeuner. الآن بعد أن قرأنا النص قال لي j'écoute et je réponds. J'écoute et je réponds. أي أسمع وأجيب. Écoute le dialogue puis réponds aux questions. استمع للحوار سابقا. ثم أجب عن الأسئلة. Puis réponds les questions أو aux questions. Que font les élèves? أو ماذا يفعل التلاميذ؟ هنا في الصورة ماذا يفعل التلاميذ؟ التلاميذ يشاهدون الغزالات. وأيضا هنا ماذا قالت نريمان venez par ici. قالت لهم انظروا أو تعالوا إلى هنا انظروا للغزالات وراء السياج. إذن كيف نقول التلاميذ يشاهدون الغزالات؟ نقول les élèves sont en train de regarder les gazelles. Les élèves sont en train de regarder les gazelles. هذه إجابة سؤال. أو الآن سؤال ثاني. سؤال ثاني يقول
Comment s'appellent les animaux derrière les barreaux? Comment s'appellent les animaux derrière les barreaux؟ أو كيف أو ما هو اسم الحيوانات وراء السياج؟ وراء السياج. ها هي الحيوانات وراء السياج، كيف نسميها؟ هنا هي عبارة عن غزالة أو غزلان، جمع غازيل بدون اس، هي عبارة عن singulier أو مفرد. غازيل avec اس مع الاس هي عبارة عن جمع، أي غزلان. Comment s'appellent les animaux derrière les barreaux؟ الإجابة ستكون les animaux derrière les barreaux sont les gazelles أو الغزلان. الآن السؤال الأخير، comment sont-ils؟ comment sont-ils؟ هنا comment sont-ils أي كيف هم. ركزوا على il هنا. il هنا ماذا ترمز؟ تعني هم. هم نستعملها للمذكر، ونحن لدينا جمع غزالات، لدينا جمع مؤنث وجمع مذكر. إذا هنا هم ترمز للمذكر، أو il avec s ترمز للمذكر. إذا هنا يعني التلاميذ. كيف هم التلاميذ؟ il لو قال لي elle وتعني هن elle avec s وتعني هن نستعملها للمؤنث. comment sont-ils أو كيف هم؟ نرجع للحوار. الحوار هنا ماذا قال يوسف؟ قال أوف علامة على التعب. nous sommes fatigués. أوف نحن تعبانون. إذا السؤال قال لي comment sont-ils كيف هم؟ الإجابة ستكون ils sont fatigués. ils sont fatigués أو هم تعبانون، أي نحن نقصد التلاميذ ب il avec s. الآن انهينا الصفحة 12، أجبنا عن الأسئلة. الآن الصفحة 13 la page 13. La page 13 orale séquence 1. Réécoute le dialogue avec tes camarades puis dis la bonne réponse. أعد سماع الحوار مع زملائك. أعد سماع الحوار مع زملائك ثم اختر الإجابة الصحيحة. La bonne réponse، الإجابة الصحيحة. Pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas؟ Pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas؟ أو لماذا الغزالة لا تتحرك؟ لدينا الإجابة A و B. La réponse A et la réponse B. A تقول parce qu'elle est petite، لأنها صغيرة. الغزالة لا تتحرك لأنها صغيرة. و B الغزالة لا تتحرك، la gazelle ne bouge pas parce qu'elle est blessée à la patte، لأنها مجروحة أو مصابة في رجلها. الآن نرجع إلى الحوار لنجد الإجابة الصحيحة. في الحوار ماذا قال لي؟ قال لي أولالا، ما قالت أميرة أولالا elle est blessée à la patte، إنها مصابة. إذا الإجابة الصحيحة la gazelle ne bouge-t-elle pas parce qu'elle est blessée à la patte، لأنها مجروحة أو مصابة في رجلها. إذا الإجابة B هي الإجابة الصحيحة. الآن qui soigne la gazelle؟ qui soigne la gazelle أو من عالج الغزالة؟ A c'est la vétérinaire qui soigne la gazelle، إنها البيطرية أو هي التي عالجت
الغزالة. أو la réponse B ou la réponse B c'est Massinissa qui soigne la gazelle. إنه ماسينيسا هو الذي عالج الغزالة. نرجع للنص. النص ماذا قال لي؟ قال لي c'est la vétérinaire elle soigne la gazelle. elle soigne la gazelle أي البيطارية هي من عالجت الغزالة. إذا الإجابة الصحيحة هي أو الإجابة الصحيحة هي c'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. comme ça c'est la vétérinaire qui soigne la gazelle أو إنها البيطارية هي التي عالجت الغزالة. الآن qu'est-ce qu'une vétérinaire؟ qu'est-ce qu'une vétérinaire أو ما هي البيطارية؟ الآن البيطارية أعطاني خيارين A et B. A c'est le médecin des enfants أي هو طبيب البيطري هو طبيب الأطفال. أو B هو طبيب الحيوانات. هنا نرجع للنص أو الحوار. الحوار هنا donc c'est le médecin des animaux. هنا يتكلمون عن البيطري c'est le médecin des animaux هو الطبيب الحيوانات. نكتب هنا c'est le médecin des animaux أو هو طبيب الحيوانات. الآن réécoute encore أعد الاستماع للحوار مرة أخرى pour répondre لي تجيب. A pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite؟ أو لماذا الأطفال لم يستطيعوا إكمال الزيارة؟ لماذا لم يستطيعوا إكمال الزيارة؟ هنا الإجابة ستكون في النص. الإجابة هي nous sommes fatigués أو نحن تعبانون. هم تعبانون nous ne pouvons plus continuer la visite أي لا نستطيع ولهذا لا نستطيع إكمال الزيارة. هنا الإجابة لماذا لا يستطيعون إكمال الزيارة؟ هنا السؤال هو لماذا لا يستطيعون إكمال الزيارة؟ الإجابة parce qu'ils sont fatigués أو car نكتب الإجابة car ils sont la réponse la réponse de la question A car ils sont fatigués لأنهم تعبانون car ils sont fatigués. Car ils sont fatigués. Que vont-ils faire avant le déjeuner؟ ماذا سيفعلون قبل الغداء؟ الأستاذ ماذا قال لهم؟ الأستاذ قال لهم Allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. قال لهم سنأخذ راحة أو سنستريح قليلا قبل الغداء avant le déjeuner. Ils vont B, la réponse de la question B. Ils vont حسب الحوار ils vont reposer un peu avant le déjeuner. Ils vont reposer
reposer un peu avant le déjeuner. سيرتاحون قليلا قبل الغداء. Avant le déjeuner. Donc, je m'exprime. Je m'exprime. À toi maintenant. À toi maintenant. الآن لدينا تمرين أو عليك الآن. علي ماذا؟ Avec ton camarade, d'écrire un animal sauvage de cette liste. Utilise la boîte à mots suivante. Avec ta ou ton camarade مع زميلك أو زميلتك صف حيوانا مفترسا من هذه اللائحة. ها هي اللائحة. أعطانا الفيل l'éléphant، الأسد le lion، الزرافة la girafe، le zèbre هو الحمار الوحشي le zèbre، l'éléphant, le lion, la girafe et le zèbre. De cette liste, utilise la boîte à mots suivante. استعمل هذه الكلمات التالية أو علبة الكلمات التالية. الآن ها هي علبة الكلمات. نقرأ: des pattes, le cou, de défense, les taches, une longue trompe, une crinière, des oreilles de couleur marron, des rayures noires. الآن des pattes تعني أرجل، لكل من هذه الحيوانات أرجل. le cou أو العنق، عنق الزرافة. de défense وهي هذه الأنياب، أنياب الفيل. de défense أو نابان. les تاش وتعني البقع مثلا هنا للزرافة بقع. une longue trompe وتعني خرطوم طويل. une crinière وهذا الشعر الذي ينمو حول رقبة الأسد. و des oreilles وتعني أذنين. de couleur marron أي اللون البني. des rayures noires أي خطوط، هذه الخطوط السوداء. هكذا. الآن سنصف حيوان من هذه الحيوانات. أولا لدينا أول شيء عند كتاب التعبير حول أي حيوان. أولا وقبل كل شيء نكتب العنوان. مثلا أنا سأتكلم عن ذاك الحيوان. مثلا أنا سأتكلم عن الأسد، أكتب le lion أي الأسد. أنا سأتكلم عن الفيل، أكتب l'éléphant أو الفيل. هذا أكتبه كعنوان. ومثلا هنا سنتكلم عن الزرافة la girafe. أولا عند كتاب التعبير نبدأ بذكر هل هذا الحيوان عاشب أو لاحم. هل هذا الحيوان مفترس أو أليف؟ هكذا. مثلا هنا la girafe الزرافة est un animal sauvage et herbivore. هذا الحيوان أو الزرافة هي حيوان مفترس وعاشب. نذكر إذا كان عاشب نكتب عاشب، إذا كان لاحم نكتب لاحم. هنا إذا كان بري نكتب بري، إذا كان مفترس نكتب مفترس أو متوحش. إذا كان أليف نكتب أليف. أو هنا إذا كان مفترس نقول كارنيفور. أو إذا كان أليف نقول domestique comme le chat كالقط. l'animal هنا ثم نذكر معلومة عن الحيوان، هذا أي معلومة. l'animal le plus haut de la terre هو الحيوان الأطول على وجه الأرض. هنا ذكرت معلومة. ثم نبدأ نذكر ما لدى الزرافة أو ماذا لديها، نصفها. elle a un long cou. لديها عنق
طويل. une petite tête fine نصفها لديها عنق طويل. une petite tête fine أو لها هنا رقبة طويلة ورأس صغير نحيف. نحيف fine صغير petit أو une petite tête fine. deux cornes je n'oublie pas la ponctuation لا أنسى علامات الوقف. deux cornes أي قرنان. deux cornes. des taches marron أو بقع بنية sur sa peau على جلدها. et une fine queue ذيل queue هكذا و une fine queue أو ذيل رقيق أو ذيل صغير أو رفيع. الزرافات les girafes vivent dans la savane africaine. الزرافات تعيش في سهول أفريقيا dans la savane africaine. en troupeau تعيش في سهول أفريقيا في قطعان. ثم بعد أن وصفناها نذكر أين تعيش على أي حيوان. troupeau أي قطعان تعيش في قطعان. elles peuvent tuer un lion d'un coup de sabot. ثم نذكر ميزة من ميزات هذا الحيوان. مثلا الزرافات يمكنها قتل أسد un lion d'un coup de sabot يمكنها قتل أسد بركلة واحدة. الآن نضع نقطة في الأخير. مثلا نتكلم عن أي حيوان آخر. le lion est un animal sauvage et carnivore أي حيوان. هنا نضع le lion كعنوان. ثم le lion est un animal sauvage et carnivore. ثم مثلا نبدأ نصف في الأسد نقول il a une crinière, il y a 4 pattes لديه 4 أرجل هكذا ونكمل الوصف. ثم نكتب le lion vit dans la savane. الأسد يعيش في السافان أو في السهول أو نستطيع أن نقول dans la forêt أو في الغابة. مثلا il est وفي الأخير قلنا نعطي ميزة. il est le roi de la forêt. هو ملك الغابة. il est le roi de la forêt. الآن قال لي connais-tu d'autres animaux sauvages؟ هل تعرف حيوانات مفترسة أخرى؟ présente لي à tes camarades. عرفها لزملائك. لقد أعطيتكم الطرق التي تستطيعون بها تكوين فقرة صغيرة عن حيوان أو كتابة فقرة صغيرة عن حيوان. لذا نستطيع أن نكتب عن أي حيوان مفترس مثلا لو تيغر أي النمر إلى آخره. هناك حيوانات مفترسة كثيرة ونتبع هذه النقاط فقط.